and how to add that to DOM tree. And we know about how to read array elements, how to access array elements, how to generate dynamically HTML elements with array elements. So we seen these things. Next, you need to know about the array methods. So first of all, you need to know about the methods which related to adding something like adding elements into an array. So మనం ఒక array create చేస్తే ఆ create చేసిన array లోకి some new గా elements ని add చేయొచ్చు something. Some specific methods we have. So for adding elements into an array, we have a specific methods called push method, and we have a method called unshift method, and lastly we have a method called splice. ఈ స్పెసిఫికలీ ఈ త్రీ మెథడ్స్ యూస్ చేసి మీరు array లోకి somewhat new elements ని అయితే యాడ్ చేయొచ్చు. సో how we are able to add elements into an array? By specifying a methods called push method, unshift method and splice method. ఈ త్రీ మెథడ్స్ యూస్ చేసి మనం array లోకి ఎలిమెంట్స్ ని అయితే ఇన్సర్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది మెథడ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు push method. So what is mean by push? Generally it adds new elements. It adds new elements at the bottom of an array. At the bottom of an array. So మనం ఒక array క్రియేట్ చేస్తే ఆ array లో బాటమ్ ఆఫ్ array ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ an array, లాస్ట్ ఆఫ్ an array లో మనకి మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి న్యూ గా మనం యాడ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ఇట్ యాడ్స్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ an array ఆర్ బాటమ్ ఆఫ్ an array. So it has a syntax like this. You may approach this syntax like, you can go for the any type of array name. So మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక array name లోకి some type of methods ని పుష్ చేయాలి by using this notation. ఈ పర్టికులర్ సింటాక్స్ యూస్ చేస్తే మీరు array లోకి ఎలిమెంట్స్ ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. You can able to add how many elements you need. You can add more than one element also. So okay, new element to like this, you can add as many as elements you need. బట్ యాడ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏవైనా ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే డెఫినెట్లీ మనం తీసుకున్న array లోకి ఎండ్ లో యాడ్ అవుతాయి, లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ ఐ యూజింగ్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ పుష్ మెథడ్. మనం పుష్ అనే స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే array ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎండ్ లో యాడ్ అవుతాయి. చెక్ చేయండి. సో ప్రీవియస్లీ we created a file with related to array, right? So we have a file called array file. So I'm removing this. So generally I would like to create an array. How to create an array in JavaScript? What is the syntax to create an array? Meta character. By using a meta character like C braces, like square braces, right? మనం స్క్వేర్ బ్రేసెస్ యూస్ చేస్తే మనం తీసుకున్న array లోకి ఏదైనా ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే array కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాను, బట్ మనం array కన్స్ట్రక్టర్ గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోలేదు కదా. సో జస్ట్ అప్పటి వరకు మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ క్రియేట్ an array with something related some name. Suppose I would like to create an array here. So I'm using, so you can add so generally you can create an array with some city names. Something I would like to go for some Andhra city names, something related to Vijayawada, something Guntur, something related to something. These are the three city names I taken here, and I would like to provide some name to this array. So for the name I taken this array as cities అనే ఒక array ని అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఈ క్రియేట్ చేసిన array లోకి ఆల్రెడీ నేను 3 ఎలిమెంట్స్ ని అయితే యాడ్ చేశాను. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా ఇనిషియలైజ్ చేశాను, బట్ నేను స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పుష్ గానీ అన్షిఫ్ట్ గానీ స్ప్లైస్ గానీ యూస్ చేసి న్యూ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేద్దాం. సో నా పుష్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనం తీసుకున్న ఎనీ array లోకి ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి, బట్ యాడ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతాయి, బాటమ్ ఆర్ లాస్ట్ ఆఫ్ an array లో యాడ్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? array name dot push అనే సింటాక్స్ యూస్ చేస్తే యాడ్ అవుతాయి. Here you see what is our array name. Our array name is cities with I'm using a specific method called push method. ఈ పుష్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసి సమ్ ఎలిమెంట్స్ ని అయితే పుష్ చేయండి, అండ్ పుష్ చేసిన ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఏమవుతాయి. సో వేర్ విల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్స్, టెల్ మీ. ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ యాడ్ అవుతాయి, ఎండ్ లో యాడ్ అవుతాయి, అంటే లాస్ట్ లో. సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లైక్ సిటీ కాల్డ్ Vijayawada, Guntur and Nellore. After that it will add these 2 cities also. So generally print the results. So results ని ప్రింట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు. సో go for the for of array data నే కదా. సో array data ని రీడ్ చేద్దాం. సో for something related to of some our collection is cities with name related to city అనే ఒక పర్టికులర్ నేమ్ తో రీడ్ చేద్దాం. సో print the result document dot write of అని ఇస్తున్నాను. So our cities are, the result is in city with the dot break notation. So plus sign I'm using here. Save the file, run the output through server. We created an array and we added some elements into that array by using push method.
ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు యాడ్స్ దట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్. సి హియర్ మనం తీసుకున్న కలెక్షన్ అరే విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు అని మనం డిఫాల్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసిన సిటీ నేమ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న డేటా అనేది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయినాయి? హియర్ యు సీ దోస్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఎట్ లాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. మనం తీసుకున్న అరేలోకి ఇలా లాస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ వి నీడ్ టు యూస్? వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? ద మెథడ్ నేమ్ ఈస్ పుష్ మెథడ్. సో మీరు ఇలా డైరెక్ట్ గా ఎరే డేటా కాబట్టి నేను ఫర్ ఆఫ్ తీస్తున్నాను. లేదు అని అంటే మీరు స్పెసిఫిక్ గా కామాతో సెపరేట్ అవ్వాలి అంటే గో ఫర్ ది డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సిటీస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను కలెక్షన్ నేమ్. చెక్ చేయండి రిజల్ట్. నేను బ్రేక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. రిఫ్రెష్ ది పేజ్. హియర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ 2 వాల్యూస్ ఆర్ యాడ్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం తీసుకున్న 2 వాల్యూస్ అనేవి ఎరేకి ఎండ్ లో యాడ్ అయినాయి. సో లైక్ దిస్ మీరు ఎప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఎరేకి సో ఎనీ వేలో దట్ మీన్స్ ఎలిమెంట్స్ ని న్యూగా యాడ్ చేయాలి, డైనమిక్ గా అయినా స్టాటిక్ అయినా సరే. సో అది కూడా స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ పుష్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం తీసుకునే ఎరేలోకి ఎండ్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వి హావ్ ఆఫ్టర్ పుష్ మెథడ్? we have method called unshift method. What is the method name? We have method called unshift. So it adds new elements. It adds new elements at the top of an array. Top of an array. So हम తీసుకున్న array లోకి new elements అనేవి ఎక్కడ యాడ్ అవుతాయి? ఈ unshift అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తే while using this unshift method it adds the elements at the top of an array or start of an array. మనం తీసుకున్న array లోకి స్టార్టింగ్ లోనే some new elements ని యాడ్ చేయాలి అంటే just use a method called unshift method, and it also have a syntax. We'll check the syntax. So you can go for the array name dot, we need to use this specific method called unshift. So we can able to add only one element or we can able to add more than one element. Tell me, you can able to add how many elements you need. మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా కామాతో సెపరేట్ చేసి యాడ్ చేయండి. Here you see I'm using this thing, I'm using push కాకుండా I'm using here unshift method. సో ఇప్పుడు అన్షిఫ్ట్ యూస్ చేస్తే ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం తీసుకున్న అరేలోకి ఎండ్ లో యాడ్ అవుతున్నా, స్టార్ట్ లో యాడ్ అవుతున్నా? దిస్ 2 మెథడ్స్ టెల్ మీ. 2 సిటీస్ అనేవి మనం తీసుకున్న అరేలోకి స్టార్ట్ ఆఫ్ అన్ అరేలోకి అయితే యాడ్ అవుతాయి. చెక్ చేయండి, ప్రింట్ ది రిజల్ట్. మీరు చూడండి ఇప్పుడు విజయవాడ, ఏలూరు, వైజాగ్, ఏలూరు అనే సిటీస్ అనేవి మనం తీసుకున్న అరేలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ యాడ్ అయినాయి? చెక్ దిస్, దోస్ ఆర్ యాడ్స్ ఎట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. మనం తీసుకున్న అరేలోకి స్టార్టింగ్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే అన్షిఫ్ట్ మెథడ్, ఎండ్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వి హావ్ to add elements at the end of an array? We have method called push method. And next, what is the last method? Array elements ni add cheyadam kosam we have method called splice method. So ipudu push ante end lo add ayini, unshift ante start lo add ayini. Coming to the splice method, it adds new elements at a specific location. So specific location లో మనం ఒక న్యూ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. అది స్టార్ట్ కాదు, ఎండ్ కాదు, ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లో మీరు న్యూ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ జావా స్క్రిప్ట్ array manipulating method as splice method. So first it has a syntax like this. So splice ki syntax is different గా ఉంటుంది. Check this. So I'm using array name with splice, and here you need to provide the start index. First what we need to define. సో మీరు ఏ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి ఆ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ వాల్యూని అయితే డిఫైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ది, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది డిలీట్ కౌంట్, అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ది ఎలిమెంట్స్. సో మీరు ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని 4th పారామీటర్ గా అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ గా ఎవరిని ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఆల్ ది టైమ్ ఏ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లో యాడ్ అవ్వాలో స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ డిఫైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా రిమూవ్ అవ్వాలి అంటే డిలీట్ కౌంట్ కూడా చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ ని డిలీట్ చేస్తామా, యాడ్ చేస్తామా? అరేలోకి టెల్ మీ. అరేలోకి ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డిలీట్ కౌంట్ మెథడ్ ని అయితే స్పెసిఫై చేయం, డైరెక్ట్ గా న్యూ ఎలిమెంట్స్ ని అయితే యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో హియర్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ స్ప్లైస్ మెథడ్. సో స్ప్లైస్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం? ఎరే ఎలిమెంట్స్ ని స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లోనా లేదంటే స్టార్ట్ ఆర్ ఎండ్ లొకేషన్స్ లోనా యాడ్ చేసేది? స్ప్లైస్ మెథడ్ యూస్ చేసి స్పెసిఫిక్ లొకేషన్. ఆ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ స్టార్టింగ్ యాడ్ చేస్తారన్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, ఎండ్ యాడ్ చేస్తారన్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, ఇన్ బిట్వీన్ యాడ్ చేస్తారన్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేస్తాం మనం? 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తామా, 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తామా? 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తాం. హౌ మెనీ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ దిస్ అరే? 0, 1 and 2 పొజిషన్స్ ఆర్ ఆక్యుపైస్. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఆక్యుపై అయినా సరే ఆ ఆక్యుపై అయిన ఎలిమెంట్స్ లోకి ఇనిషియల్ గా డిఫైన్ అయిన వాల్యూస్ కాకుండా నేను కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేద్దామని చూస్తాను. సపోజ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తున్నాను, సపోజ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఆల్రెడీ నాకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఎవరు డిఫైన్ అయి ఉన్నారు చూడండి ఎలిమెంట్ గా. ఇన్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఐ హావ్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ గుంటూరు అనే సిటీ నేమ్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సిటీ నుంచి నాకు యాడ్ అవ్వాలి, స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇచ్చేసాను. అండ్ డిలీట్ కౌంట్ కి నేను 0 ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, సంథింగ్ న్యూ ఎలిమెంట్స్.
సో వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఎలిమెంట్స్ యూ నీడ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ హియర్. సో మీరు ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసినా సరే నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? చెక్ దిస్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ విజయవాడ దేర్ విల్ బి ఎ సిటీ లైక్ వైజాగ్ అండ్ ఏలూరు సిటీస్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి, బట్ నాట్ గుంటూరు అండ్ నెల్లూరు. చెక్ ది రిజల్ట్స్ హియర్. యు సీ మనకి గుంటూరు నెల్లూరు అనే సిటీస్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు, వైజాగ్ ఏలూరు అనే సిటీస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే మనం స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో అయితే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసాం. మీరు పొజిషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారో, ఫస్ట్ పారామీటర్ గానా సెకండ్ పారామీటర్ గానా? పొజిషన్ ఫస్ట్ పారామీటర్. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి. సెకండ్ పారామీటర్ ఎప్పుడు కూడా డిలీట్ కౌంట్ డిఫైన్ చేసి రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఏమిస్తారు, మీరు ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ని ఆ ఏరియాలోకి పుష్ చేద్దాం, యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ఏరియా ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి. టోటలీ వీ హావ్ 3 మెథడ్స్ ఏరియా ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయడం కోసం. వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హావ్? పుష్ మెథడ్, అన్షిఫ్ట్ మెథడ్ అండ్ స్ప్లైస్ మెథడ్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. మనం అరేలోకి ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు అదే అరే నుంచి ఎలిమెంట్స్ ఏం చేయొచ్చు మనం? టెల్ మీ. రిమూవింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎరే. మనం ఒక ఎరే క్రియేట్ చేస్తే ఆ క్రియేట్ చేసిన ఎరే నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ దట్ వీ హావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. వీ హావ్ మెథడ్ కాల్డ్ పాప్ మెథడ్, అండ్ వీ హావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ షిఫ్ట్ మెథడ్, అండ్ వీ హావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ స్ప్లైస్ మెథడ్. ఇప్పుడు 3 మెథడ్స్ లో కామన్ గా 2 థింగ్స్ కి కామన్ గా ఏముంది? యాడింగ్ కి, రిమూవింగ్ కి. స్ప్లైస్ అనేది కామన్ థింగ్, బట్ యాడింగ్ కి ఒకలా సింటాక్స్ ఉంటుంది, స్ప్లైస్ కి రిమూవింగ్ కి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది. చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది మెథడ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు pop method. What is the method name? The method is pop method. It removes and returns the last element of an array. మనం తీసుకున్న array లో ఏ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసి రిటర్న్ చేసేస్తుంది? పాప్ అనే మెథడ్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు రిమూవ్స్ అండ్ రిటర్న్స్. రిమూవ్ చేసి ఏం చేస్తుంది మనకి? అవసరమైతే రిటర్న్ కూడా చేసేస్తుంది. ఇట్ రిమూవ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. మనం ఒక అరే క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ చేసిన అరేలోని లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ట్రై టు యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ పాప్ మెథడ్. సో ఇట్ హ్యాస్ పాప్ యాజ్ ఎ సింటాక్స్ లైక్ దిస్. సో సింటాక్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది అరే నేమ్ విత్ పాప్ అని ఇచ్చేస్తే ఏమైపోతుంది, మనం తీసుకున్న అరేలోని లాస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అవుతుందా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్? పాప్ మెథడ్. పాప్ will removes the last element of an array. See here our array is cities. Here cities with pop అని ఇస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది? లాస్ట్ ఎలిమెంట్. మనం తీసుకున్న సిటీస్ లో ఐ హావ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ నెల్లూరు అనే సిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఏ సిటీ రిమూవ్ అవుతుంది? నెల్లూరు అనే సిటీ రిటర్న్ అవుతుంది. మీరు పాప్ అయిన ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే కనుక ఆ పాప్ అయిన ఎలిమెంట్ నేమ్ రిటర్న్ చేయండి. చెక్ చేయండి. సో ఐమ్ యూజింగ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో పాప్ ఎలిమెంట్ చూడాలంటే పాప్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ రిజల్ట్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది, లేదంటే అరే కావాలంటే సిటీస్ చెక్ చేయండి. నేను సిటీ అని ఇస్తే సో వాట్ ఈస్ ద పాప్డ్ ఎలిమెంట్ హియర్ ఫ్రమ్ దట్ అరే? మనం తీసుకున్న అరేలో పాప్ అయిన ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే అవడం కనిపిస్తుంది అందరికి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే. సో మీకు పాప్ అయిన ఎలిమెంట్ చూడాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని రిజల్ట్ గా ప్రింట్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. లేదు నాకు కలెక్షన్ కావాలనుకుంటే ఏమి ఇస్తే, ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఏంటిది? అవర్ కలెక్షన్ ఈస్ సిటీస్. చెక్ చేయండి. కలెక్షన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా విజయవాడ గుంటూరు అనే సిటీస్ తో? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిటీ రిలేటెడ్ టు నెల్లూరు, బికాస్ నెల్లూరు అనే సిటీ అరే ఎలిమెంట్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? పాప్ మెథడ్. ఓకేనా? సో మీరు రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్ ని చూడొచ్చు, లేదంటే టోటల్ అరే ని కూడా తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ బై స్పెసిఫైయింగ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్స్ ని యూస్ చేస్తే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ షిఫ్ట్ మెథడ్. సో ఈ స్పెసిఫిక్ షిఫ్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? జనరలీ ఇట్ రిమూవ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. మనం తీసుకున్న అరేలో ఏ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది? డెఫినెట్లీ ఇట్ రిమూవ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ అరే. సో చెక్ ద సింటాక్స్. Here you need to provide the array name with we have a specific method called shift method. Check the results. Here I am using the method called shift method. So shift అని ఇస్తే ఇప్పుడు పాప్ అయిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ పాప్ అవుతుందా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పాప్ అవుతుందా షిఫ్ట్ యూజ్ చేస్తే? ఇఫ్ ఐ యూజ్ దిస్ సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది మనం తీసుకున్న అరేలో? వీ హ్యావ్ ఎ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాజ్ విజయవాడ అనే సిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆ విజయవాడ సిటీ అనేది మనకి పాప్ అయ్యి రిమూవ్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతుంది బికాస్ మనం షిఫ్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. నాకు షిఫ్ట్ రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్ కాదు టోటల్ అరే డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాం? టోటల్ అరేని ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టెల్ మీ వాట్ ఇట్ డిఫైన్స్ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ది టోటల్ అరే? విజయవాడ అనే సిటీ అవైలబుల్ ఉంటుందా అవైలబుల్ ఉండదా? నవ్వు. సో మనకి విజయవాడ అనే స్పెసిఫిక్ సిటీ అవైలబుల్ ఉండదు, ఈ పర్టికులర్ 2 సిటీసే రిటర్న్ అవుతాయి. చెక్ చేయండి. హియర్ యూ సీ. సో మనకి కలెక్షన్ చూస్తే కలెక్షన్ లో రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. అదే ఎగ్జాక్ట్ గా రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్ చూడాలంటే ఆ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ తో మీరు డిరైవ్ చేసిన రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేయండి. ఓకేనా? షిఫ్ట్ అండ్ పాప్ మెథడ్స్ ఎవ్రీబడి. Yes sir. Next we have last method as splice.
ఇప్పుడు ఈ స్ప్లైస్ మెథడ్ ప్రీవియస్లీ మనం ఎరే ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, అలానే రిమూవ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సింటాక్సెస్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బట్ కామన్లీ వర్క్ అనేది స్ప్లైస్ మెథడ్ కామన్ గా చేస్తుంది. యాడ్ చేయడానికి చేస్తుంది స్ప్లైస్ మెథడ్, అండ్ యాజ్ వెల్ as రిమూవ్ చేయడానికి కూడా స్ప్లైస్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్లీ ఇట్ రిమూవ్స్ and returns the returns collection of items. It removes and returns collection of items between specified index. ఒక స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది, ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేసి రిటర్న్ చేసేస్తుంది. See, it has a syntax like this. So array name with the specific slice method. Here you need to provide the start index comma delete count only. మనం ఎటువంటి న్యూ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి న్యూ ఎలిమెంట్స్ యాడింగ్ సింటాక్స్ అయితే స్ప్లైస్ రిమూవింగ్ థింగ్ లో అయితే యూస్ చేయం. జస్ట్ 2 పారామీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము. What are the 2 parameters I provided here? See all of you, what are the 2 parameters I provided? Start index, delete. Start index and delete count. I didn't add any type of delete count values here. Check the results. So I'm removing these things. So I would like to add some more cities here. So something cities ni aithe provide chestunnanu. So you can able to add whatever the cities you need. Something cities I taken here. So మీకు రిక్వైర్మెంట్ లో ఏ పర్టికులర్ సిటీస్ కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ సిటీస్ ని అయితే బిల్డ్ చేయండి. సో ఐ బిల్డెడ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ స్ప్లైస్ మెథడ్. స్ప్లైస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి మనం ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, అలానే అదే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు. నేను స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ ఇస్తాను. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ ఐ గివెన్ హియర్? I given a specific index as 3 అని ఇస్తున్నాను. What is the 3 index element here? We have third array property element ఏమో మనకి థర్డ్ array property element ఏలూరు. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ అవ్వాలి? I would like to remove 2 elements. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఈ థర్డ్ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ నుంచి 2 ఎలిమెంట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 ఎలిమెంట్స్ అనా, అంటే నాకు ఏమేమి రిమూవ్ అయిపోతాయి? ఏలూరు, కర్నూలు అనే సిటీస్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోయి మనకి టోటల్ రిజల్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. చెక్ ద రిజల్ట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఇస్తున్నాను, అండ్ ఐమ్ గివింగ్ ది కలెక్షన్ యాజ్ సిటీస్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిటీస్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఆ పర్టికులర్ స్ప్లైస్ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ కలెక్షన్ అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది. చెక్ చేయండి. హియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏలూరు, కర్నూలు అనే సిటీస్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉన్నాయా హియర్? సిటీస్ సో అవైలబుల్ లేవు. రీజన్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఆ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అక్కడ నుంచి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేస్తాను? 2 ఎలిమెంట్స్. నేను ఆ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ నుంచి 3 ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు నాకు విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు సిటీస్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. చెక్ చేయండి. ఓకేనా? మీరు స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తారు. ఓకేనా? అదే మనం స్ప్లైస్ యాడింగ్ లో ఏం చేస్తాం, సేమ్ సింటాక్స్ ఇస్తాం, బట్ అక్కడ డిలీట్ కౌంట్ ఎంత ఇస్తాం, నెంబర్ ఇస్తామో 0 ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అక్కడ 0 అనే ఎలిమెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మీకు నచ్చిన వేలో ఎలా కావాలంటే కంటెంట్స్ ని అలా బిల్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయడం మీకు ఒక 3 మెథడ్స్ క్లారిటీ ఉంది, అలానే ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా we have 3 methods. These 6 methods are clear for array things, all of you? Yes sir. Next we have another thing also, sorting elements in an array. మీరు ఒక array క్రియేట్ చేసిన array లో ఎలిమెంట్స్ ని ఏం చేస్తుంది, సార్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సార్ట్ మీన్స్ ఏంటి, ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ ని బేస్ చేసుకుని ఎలిమెంట్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని సార్ట్ చేయాలి. అలా సార్ట్ చేయడం కోసం జావా స్క్రిప్ట్ array లో మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ద మెథడ్ ఈస్ sort method. Generally it arranges the array elements in a ascending order. సో మనం తీసుకున్న array elements అనేవి ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయో చెక్ చేయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అయితే డిస్ప్లే అవుతాయి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ low to high or high to low? Ascending order means, tell me. Ascending order means high to low or low to high? లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది మా. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే హై టు లో వస్తుంది. అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ లో టు హై వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ సిటీ నేమ్స్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ సిటీస్ అనేసి ఆల్ఫాబెటిక్ బేస్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆల్ఫాబెట్స్ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏ నుంచి ఆల్ఫాబెట్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. ఏ అనే నేమ్ ఏ సిటీతో ఉంటే ఆ పర్టికులర్ సిటీస్ అనేవి ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ అవుతాయి. చెక్ చేయండి. సో ఐమ్ యూజింగ్ సిటీస్ విత్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ సార్ట్ మెథడ్. సార్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతాయి, ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నాకు ఏ అనే నేమ్ తో ఏ లెటర్ స్టార్ట్, ఏ పర్టికులర్ సిటీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బిసిడి ఈతో స్టార్ట్ అయింది, హ్యావ్ సిటీ కాల్డ్ ఏలూరు. నెక్స్ట్ ఈ తర్వాత ఎఫ్ తో సిటీస్ లేదు, జీ తో సిటీస్ ఉంది. సో మనకి ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది, మనం తీసుకున్న ఎరే ఎలిమెంట్స్ ని సార్ట్ చేస్తూ చెక్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ కలెక్షన్ నేమ్? అవర్ కలెక్షన్ నేమ్ ఈస్ సిటీస్. ఓకే, చెక్ చేయండి. ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ ని బేస్ చేసుకుని సిటీస్ ని సార్ట్ చేయడం కనిపిస్తుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎవ్రీబడి. ఒక ప్రాపర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని
అరే ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ సార్ట్ చేస్తుంది. ఇలా అరే ఎలిమెంట్స్ ని సార్ట్ చేయడం కోసం వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఐ యూజ్డ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? Sort. The method name is sort method. ఈ sort అనే స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూస్ చేసి అరే ఎలిమెంట్స్ ని లో టు హై రీడ్ చేస్తుంది. లో టు హై మీన్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకేనా? అది అరే ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే, మీరు తీసుకున్న అరేలో ఏమైనా నెంబర్ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే వాల్యూస్ ని రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది సార్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మనం ఇదే అరే ఎలిమెంట్స్ ని రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే రివర్స్ అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ వస్తుంది, స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఎండ్ కి వెళ్తుంది. అరే ఎలిమెంట్స్ ని రివర్స్ చేయాలి అంటే just use a specific method called reverse method. It arranges the array elements in a reverse order. ఈ ఆర్డర్ లో మనకి అరే ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేస్తుందో మనకి ఈ పర్టికులర్ రివర్స్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే రివర్స్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తుంది. రివర్స్ మీన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ బాటమ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అయితే డెఫినెట్లీ బాటమ్ ఎలిమెంట్ దట్ షుడ్ బి కమ్స్ టు టాప్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ షుడ్ బి కమ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా? Check the result. So what is the syntax? Syntax is you need to mention the array name dot reverse specific method. Here you see. సో ఇప్పుడు సార్ట్ చేశాను. సార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ని రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సార్ట్ చేస్తే లో టు హై ఉందా, హై టు లో ఉందా? జనరలీ Low to సార్ట్ high. చేస్తే లో టు హై ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఇదే రిజల్ట్ ని సార్ట్ చేస్తాను. చెక్ చేయండి. See here, result with something related to రివర్స్ మెథడ్. నేను రివర్స్ అనే మెథడ్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. చెక్ చేయండి. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది చూడండి. హై టు లో కనిపిస్తున్న ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్స్ అనేవి ఇందాక ప్రీవియస్లీ సార్ట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే ఏమైంది? అరే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని లో టు హై అనేవి సార్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు సార్ట్ అయిన లో టు హై వాల్యూస్ ని అగైన్ హై టు లో సార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకని? అదే అరేని నేను రివర్స్ చేశాను. అలా అరే ఎలిమెంట్స్ ని రివర్స్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ మెథడ్ కాల్డ్ రివర్స్ మెథడ్. Reverse. సార్ట్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ చేయాలని రూల్ ఉందా? చెప్పండి. మనం సార్ట్ చేయకుండా కూడా రివర్స్ No, చేయొచ్చు sir. కదా. మనం సార్ట్ చేయకుండా కూడా రివర్స్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గా ఎవరున్నారు మన కలెక్షన్ లో? హూ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్? విజయవాడ అనే ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ విజయవాడ అనే ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? లాస్ట్ కి వెళ్తుంది. తిరుపతి అనే ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ కి వస్తుంది. అలానే గుంటూరు అనే ఎలిమెంట్ లాస్ట్ వన్ బిట్వీన్ కి వెళ్తుంది. అండ్ కర్నూలు అనే వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది. చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు తిరుపతి, కర్నూలు, ఏలూరు అనే సిటీస్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వాలి. చెక్ చేయండి. తిరుపతి, కర్నూలు, ఏలూరు అనే సిటీస్ అనేవి లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ గా డిస్ప్లే అవడం కనిపిస్తుందా ఎవ్రీబడి? సో ఇవన్నీ కూడా Yes, సంథింగ్ sir. డేటాని నెక్స్ట్ డేటాబేస్ నుంచి మీరు రివర్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం తీసుకొచ్చి ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ యూజర్స్ డేటా అంతా కూడా ఈ థింగ్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ది అరే మెథడ్స్. మీకు జావా స్క్రిప్ట్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ మెథడ్స్ తెలుసు. అలానే ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అరే మెథడ్స్ తెలుసు. ఆ అరే మెథడ్స్ యూస్ చేసి ఎలిమెంట్స్ ని అరేలోకి యాడ్ చేయడం ఒక క్లారిటీ ఉంది. అదే యాడ్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయడం కూడా క్లియర్. సార్ట్ చేయడం, రివర్స్ చేయడం, దీస్ అరే మెథడ్స్. Yes, sir. సో వి కంప్లీటెడ్ ది అరే కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. ఈ అరే కాన్సెప్ట్ లో మీకు మెయిన్ గా కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ అరే మెథడ్స్ ఒకటి మీకు తెలియాలి డిఫరెంట్, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ అకేషన్స్ లో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అరే ఎలిమెంట్స్ ని రీడ్ చేసే టెక్నిక్స్ అర్థమైనాయా మీ అందరికి? అరే ఎలిమెంట్స్ ని రీడ్ చేసే టెక్నిక్స్. Yes, sir. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టు రీడ్ ది అరే ఎలిమెంట్స్? Loop. Hello. లూప్స్, ఇటరేటర్స్, Loops. Iterators. మ్యాప్ మెథడ్, Mapping. స్ట్రింగ్ మెథడ్, జాయిన్ మెథడ్ ఐడియా ఉంది కదా ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనకి రియాక్ట్ లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ డైనమికల్లీ అరే ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడం అర్థమైందా మీ అందరికి? అరే ఎలిమెంట్స్ లో డైనమికల్లీ అరే ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం బై యూజింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసి డౌంట్రీకి యాడ్ చేయడానికి అపెండ్, ప్రిపెండ్, అపెండ్ చైల్డ్స్ చూసాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వి సీన్ ది థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు అరే ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెసింగ్ చేయడం తెలుసు. అరే ఎలిమెంట్స్ ని ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేస్తామా, అరే ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేస్తామా? Array property. అరే ప్రాపర్టీ is similar to Index values. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కి సిమిలర్ గా Numbers. ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ అరే ప్రాపర్టీ అనేది స్ట్రింగ్ టైప్ ప్రాపర్టీ. అండ్ అరేని మనం స్క్వేర్ బేసిస్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. అలానే అరే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది. ఆ అరే కన్స్ట్రక్టర్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తాను, ఆబ్జెక్ట్ టుమారో చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఇంకేమైనా చూసామా అరేలో మనం? మోస్ట్లీ Validations చూసాం. what property is the length is the property, you know, that is the thing. Validations. అరేలో మనం ఎనీ ఎలిమెంట్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అరేలో మనం హోమోజీనియస్ అనే కాదు, బికాస్ చాలా ప్రోగ్రామింగ్ సి గానీ జావా గానీ చూస్తే హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయాలని చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ అరేలో హోమోజీనియస్ కాదు, నాన్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసినా సరే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి.
అరే రిలేటెడ్ థింగ్స్ అరే అనేవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ వస్తుందా నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అరే ఇస్ నాన్ ప్రిమిటివ్స్. ఎందుకంటే మనం డైనమిక్ గా థింగ్స్ ని అరేలోనే హ్యాండిల్ చేస్తాం. అరేలో స్పెసిఫిక్ గా ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలి అని స్పెసిఫిక్ లిమిట్ ఏం లేదు. సంథింగ్ 10 ఎలిమెంట్స్ 20 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అని స్పెసిఫిక్ మనకి సింటాక్సెస్ ఏం లేవు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ వీటి మనం కొంచెం డైనమిక్ గా కూడా హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ హ్యావ్ అనదర్